दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडा पहला फेसबुक मैसेज आया है मनजिंदर सिंह जी का मॉन्ट्रियल तो ये लिखते हैं भुख हड़ताल नाल कुछ भी नहीं बनना, जे तुहानू नहीं यकीन तो फिर मणिपुर वाली बीबी इरम शर्मिला का हाल देख लो जो पिछले 14 सालों तो भुख हड़ताल ते है। यही हाल हिंदुस्तान की सरकार ने भाई साहब का करना है। तुसी दसो मैं सही हाँ जां गलत, ते ये भी दसो कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाउण लई असीं की करिए भुख हड़ताल नूं छड्ड के। निमाणे दास को भुल चुक हो गई होवे तो माफ़ करना जी, कृपा करके जवाब जरूर देना। धन्यवाद हीरर साहब। वीर मनजिंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सानू मॉन्ट्रियल तो लिखे जी। इन्हां दी की मेल पहला भी आई सी पिछले दिनों जिहदे च कि उन्होंने पर्चियां वाला जिहड़ा सिस्टम सी उहनूं लैके भी सवाल पूछे सी जी। देखो मैं ऑलरेडी अपने ओपनिंग कमेंट दे विच सगों पॉजिटिव गल कीती है कि भी एरन शर्मिला जिहड़ी 14 साल तो बैठी है भी हुण जिस तरीके नाल उन्होंने अदरवाइज तो भुख हड़ताल तोड़ दी जदों कि तुसीं ड्रिप ला दिंदे हो बॉडी नूं सस्टेन तो कर रहा ग्लूकोज। सो असी ये समझते हैं कि शायद ये एक तरीका होएगा जे वो अपने रिजॉल्व नूं भी जारी रखना चाहते हैं और इशू के उत्ते भी फोकस करना चाहते हैं जी। हालांकि हकीकत यह है भी जे 14 साल तो इरन शर्मिला बैठी है अपने उस रिजॉल्व के थले मूँह राइयों कुछ नहीं लै रही, भावें थ्रू ड्रिप मिल रहा है बॉडी नूं सस्टेन हो रही है, पर 14 साल च मणिपुर पावर एक्ट तो टुटा नहीं है जी। हासिल तो उत्थे भी कुछ नहीं होया जिहड़ी गल इन्होंने कही है कि असी की करिए। मैं समझदा भी देखो जदों इस किस्म दियां जाबर और पावरफुल जड़ियां मीडिया दे नाल जिन्हां दे कोल लैस हुंदियां ने हुकूमतां फौज दे नाल लैस हुंदियां इंटरनैशनल रिश्तियां दा वो इस्तेमाल करदे ने अपना जिहड़ा लीवरेज है, तो फिर अवेयरनैस और अपनी अगली जनरेशन नूं भी इस गल बारे जाणू करवाउंदे रहना ही साडे कोल एक हल हुंदा है। सो मैं समझदा भी बेशक उन्हें बीबी ने हासिल कुछ नहीं किया है, पर इहदे बावजूद मणिपुर दे विच प्रॉब्लम है, उत्थे फौज जुल्म करती है, उत्थे नौजवानी नूं मारिया जांदा और मणिपुर दे विच हथियारबंद संघर्ष भी इंडियन गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकी। सो मैं समझदा भी कुछ चीज़ां ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिंबल बन जांदियां ने किसी भी हुण बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा भाई गुरबख्श सिंह का जिहड़ा एक फोकस है जिहड़ा उन्होंने 2 साल दे विच 2 बार अपने शरीर के उत्ते भुख हड़ताल का कष्ट लैके कीता है। सो होर तां हुण कुछ कीता नहीं जा सकता कि भी असीं इत्थों कोई आर्मड स्ट्रगल की गल तां नहीं कह सकते, ना ही उहदा कोई किसी दे कोल कंट्रोल है भी किने की करना है, पर और दूसरा रस्ता फिर यही हुंदा वो हुकूमत दे कोल है तुहानूं बहण नूं परमिट देण हुण जंतर मंतर सी नहीं है थाने लै गुरुद्वारा जे हुण ईवन ये सी कि भी अंब साहब मीटिंग रखी हुई सी एक्टिविस्ट ने तो वो जगदीश सिंह झींडा और दूजे भी लीडर आए कि भी इस मुद्दे ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई की करना है। श्रोमणी कमेटी दे कोल कंट्रोल है, 200 बंदा उत्थे टास्क फोर्स का आ गया, उन्होंने उत्थे वड़ने नहीं दिता किसी नूं। हुण जदों तुसीं सरकार तां तुहाडी दुश्मन है जिहड़े अपने ने बादल के और श्रोमणी कमेटी जिहड़ी खेखण करते हैं जदों कि कोई इशू बनन लगदा है तां कि सिखां दसन कि जी हुण असीं टॉप अटर्नी कर लैने, हुण असीं सुप्रीम कोर्ट 'च अपील पा रहे हैं, सुखबीर बादल मिल आया, असीं बादल ने चिट्ठी लिख दी, पर हाल ये है भी ये अपना जिहड़ा गुरुद्वारा पंथ दा है जां सिख संगतां दा है उहदे च पंथ दे मसलिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं सहमत वो मीटिंग भी नहीं कर सकते जी। सो इन्हां हालातां 'ਚ मैं समझदा है भी कोई ना कोई तब्दीली तो होएगी, वो किस किस्म की होएगी तो गुरु जाने, पर यह गल ज़ाहिर है भी इस गल नूं कंटीन्यू जरूर रखना चाहिए ताकि ये गल अपनी नैक्सट जनरेशन तक भी असीं पहुँचाते रहिए कि भी साडे नाल की हो रहा। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब साडा अगला फेसबुक मैसेज कमलप्रीत सिंह जी का संगरूर तो आया है। ये लिखते हैं TV 84 की सारी टीम डॉक्टर साहब और दर्शकों को मेरे वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपनी 2 साल अमृतसर की पढ़ाई दौरान एक चीज़ बड़े ध्यान नाल नोट की है कि दरबार साहब नूं जाण वाले मुख रस्ते और होर जिन्ने भी छोटे छोटे रस्ते हैं सब उपर जोरां शोरां नाल मंदिर बनाउण दा काम चल रहा है। कुछ मंदिर तो उन्होंने दुकानां खरीद के उन्हां विच खोल दिते हैं और उन्हां नूं बड़े वड्डे पद्धर ते प्रचारिया जाता है। इस पिछे इन्हां दा की मकसद है?
ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮਾਈਂਡਡ ਯੰਗ ਮੈਨ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਔਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ, ਸ਼ਨੀਚਰ, ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜੋਤਿਸ਼, ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਵਾ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਿੰਗ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵਨ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਜੇ 7 ਕਿਰਪਾਨਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਪੂਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕਸ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਆਰਟ, ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਡੈਮੇਜ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।